राजशेखर वहीटी प्रचंड पांडव ये जो राजजमा जौवन पदार्पण करने भितर किसी परिवर्तन है। अच्छा अच्छा कौन परिवर्तन महापात्रे कौन परिवर्तन है देखिबा पद्भ्यांग मुक्ता स्थलगतयो संस्कृतालोचनाभ्याम हेमा परिवर्तन है कौन जे आगुरु पाद थिला चंचल नयन थिला स्थिर आज्ञा आखिटा थिला पूर्वरु धीर पाद थिला चंचल चंचल हेमा केतबेले ना जेतबेले शिशु थिला छोट थिला छोट पिला को छाड़ी देले से दौड़ी के आड़े पड़े जिवे ना आ जे कोनो से सुंदर कथा टिए देखिबे सेई कोटा को चाहिथिबे एणु कवि कहिले आखि थिला स्थिर पाद थिला चंचल केतबेले ना जेतबेले थिला बाल्यावस्था एणु यौवन रे जेतबेले पाद देइचंती एतले टिके परिवर्तन हेछि। कोन परिवर्तन आखि देई देला निज चंचलता को ए पाद देई देला चंचलता को आखि को आ आखि देई देला स्थिरता पाद को रे एतु आमे जानले कोन आखि पाद को किछि देला आ पाद आखि किछि देला तबे आखि देला कोन कोन ना यौवन रे झियो पाद देबा परे मालो ता पाद रे आसी गला शिथिलता बेश थय आसी गला आगुरु जेमति आडे साडे जुआड़ी इच्छा साडे दौड़ी की पड़े जाउतला आ सेमिति गलानी थय होई गला बापा मां को आकट माने धीरे धीरे रहिला ओ पाद रे सिना शिथिलता पड़े आइला आगुरु पाद दौड़ुथला एबे पाद होई गला स्थिर आगुरु आखि स्थिर थिला एबे आखि रे आसी गला चंचलता आडे साडे जुआड़े पाइला जागु चाहिला एनु चंचलता पाई गला आखि आखि माइला लो हां पुणी गोटे श्लोक पढ़िबी कोन घरे कंठे मौक्तिक दाम गंड तलयो कंठे कंठ देशरे मुक्तार हार को परिधान करै चंदी दासी मौक्तिक गंड तलयो कर्पूर मच्छरज श्रोणीबंद तेजंती तनुक्तं न बक्ष्यते मध्य भाग हे हे धत्ते कुचबक्ष सुचिवता कौन हिची घटना कोन आया राजशेखर भाषा रे सी को चंदन कर्पूर रे सुसज्जित करैचंती कंठरे मुक्तार हार हे झी को सजौछंती भंज कहली केमिति कले बाम करर अंगुली त्रिशरी मुदिरे धरी रे भल त्रिशरी मुदिरे धरी ओ चरण के बड़ा पटे नाद प्रकटे कले बा हातर आंगुठी गुडी करे डा हातर आंगुठी गुडी करे त्रिशरी मुदिरे झड़ी सब मुदी पिंधि देले हां सब मुदी पिंधि देली हैं आउ कोन कले चरण के बड़ा पटे चरण पाउजी पिंधि देले आला मुड़ी की पाउजी ना मुड़ी की हां हे 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 कोन खाली सेति की आउ कले श्रवणे चारु कुंडल दोहरे गंड मंडल रे बला दोहरे गंड मंडल सुवर्ण फांसी ऊपरे नेत्र को हरे कर्णरे कुंडल पिंधई देले हां पिंधि देली हैं हां ता ऊपर सुवर्ण फांसी हां फांसी झीन वस्त्र परिधान करै दैचंती दासी माने आनुचंती राजा ए हे हे गोटाए पद गाइबी हां आउ नांदी हां धर वाबात्रे चौपदी सम्राट बांक दास आगे आमर कहते कहले पुराणा छांद चंपू चौपदी इत्यादि आज आवृत्ति टी कमी आज्ञा पाला जो छांद चंपू चौपदी ए सब को छाड़दे पाला संभव नुह जानतु आमर कौन कवि
ଚୌପଦୀ ସମ୍ରାଟ ବାଙ୍କ ଦାସ ହଁ ହେ 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 ମାଛ ମାରିକାରୁ ପଦେ ଗାଇବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଦେ ଗାଆନ୍ତୁ ହଁ କଣ କହିଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ମହାପାତ୍ରେ ହଁ କାହିଁକି ଚେର ଲାଗିଗଲା ଭଳିଆ ବସିଛ ଦାସୀ ପରେ ଆଣିକିରି ଆସୁଛି ଆସ 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 ହଁ ସେ ମନକୁ ଯିବ କି ଦାସୀ ନାହିଁ କି ଖାସି ନାହିଁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଆଲୋ ଧରିକି ନିଅ ଧରିକି ନିଅ ଆଲୋ ଯା ଓ ସଜ କରିବାକୁ ନେଇଛି କହିଲେ ରୋହିତ ଧରି ବାଳି ଆସେ ସହିତ আছে সহিতরে আছে সহিতরে ସାର୍ ମାଛ ମାଳିକା ଆସିବେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ମାଛ ତା ସାଙ୍ଗରେ କବିଙ୍କର ଭାବ ହାସ ହେମା ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ କବି କଣ? କହିଲେ ରୋହିତ ଧରି ବାଳି আছে সহিতরে আছে সহিতরে আছে সহিতরে শোভাকুর শিবে শিব বাকুরা শিবে শিরা গড়ে তপহরা মারি আছে আসে সহিত তরে তো ধরি কইলে রোহিত ধরি বাড়ি আসে সহিতরে আনি রোহি হ্যাঁ রোহি মাছ রোহি আসিলা গোটাଏ মাছ আଜ୍ଞା ନାଲି ପଡିଛି ସେଇ ଯୋଉ ରାଜଜେମାଲୋମା ଆସୁଛି হ্যাঁ ରୋହି ମାଛର ଅଧର କହିଲେ ଉଠ ଉଠ ବୋଲି ଲାଲ ଆଜ୍ଞା ରୋହି ମାଛର ଓଠଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଲାଲ 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 ମୋରି ଏଣୁ ଏ ରାଜଜେମାର ଓଠଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଧାରଣ କରି ମାରୁଛି ମୋରି ଭଳିଆ ତ ଚିକଚିକି ମାରୁଛି କହିଲେ ଆସେ ସହିତରେ ଆଳି ଆଳି କହିଲେ ଦାସୀ হ্যাঁ ଦାସୀ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲୋମା ରାଜଜେମା ଆସୁଛି ଆସୁଛି ଏଣୁ ରୋହି ଗଲା হ্যাঁ ରୋହିତ ଅଧରି ହଁ, ବାଳି ବାଳି। ଆ আ ମାଳିଆ ରୋହି ମାଛ ଗଲା ବାଳିଆ ମାଛ ଗଲା বলা ପାଟି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଫାଳିଆ ହଁ ଖାଇ ଦୋସ୍ତ ରାଜା ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଲାଜ ମାରୁଛି ତମକୁ ମହାପାତ୍ରେ ବେଳା ଭଲ ଛୋଟ ପିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ନହେଲେ ସିଏ ଯାଇକିରି କୋଉଠି ଝଡା ଆସିଥାନ୍ତେ କି ଭେଟଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ହଁ ପରା ଭେଟଣା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି ବେଶ ହେଇଛି ଆକୁ ଦେଖ ମୋ ବୟସ ବେଳା ସେମିତି ହଉଛି ଜାଣିପାରୁନ କହିଲେ ଶୋଭାକୁ ରସିବେ ଶିବ ହଁ ହଁ ହେମା ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ତା ଶୋଭାକୁ ତା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ବାহ ଆଜନ୍ମ ଯତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମହାଦେବ ଶୋଭାକୁ ରସିବେ ଶିବ ଶିବ ଭାକୁର ହଁ ଶୋଭାକୁର ଭାକୁର ଭାକୁର ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ମାଛ ବାସ୍ ଭାକୁର ମାଛ ଆସିଗଲା ସେଇଭଳିଆ କଣ ଦେଖାଯାଉନି କି ମନଟା ଗୋଳେ ତା ପୋହଳା ମାଳି ପୋହଳା ମାଛ ପୋହଳା ଆସିଲା ଗୋଟାଏ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପୋହଳା ମାଳି ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧୁଛି ପିନ୍ଧୁଛି ଗଳାରେ ପୁଣି କବି କହିଲେ କଣ କହିଲେ କରୁଛି ତଳ ମଣ୍ଡନ କୌତୁକରେ ଗମନା କରୁଛି ତଳ ମଣ୍ଡନ କୌତୁକରେ ଗମନା ଆରେ କରୁଛି ତଳ ଗମନା କୌତୁକରେ ଗମନା କୌତୁକରେ ଗମନା କୌତୁକରେ ଗମନା ସର୍ପରି ନୟନା ଘେରା ସପରି ନୟନା ଖେଳ ସର୍ପରି ନୟନା ଘେରା ସପରି ନୟନା ଝିଅନ୍ତି ସେ ହୁଳ ହୁଳି ରୋହିତ ଆସେ ସହିତରେ ରୋହିତ କଲେ କରୁଛି ତଳ ମଣ୍ଡନା କୌତୁକରେ ଗମନା ଖେଳା ସର୍ପରି ନୟନା ଦିଅନ୍ତି ସେ ହୁଳହୁଳି ମହାପାତ୍ରେ କଣ ମହାପାତ୍ର ନା ଓ ତମେ ମହାପାତ୍ର ନୁହଁ ରାଜକନ୍ୟା ତମେ ତ ବାୟା ହେଇଗଲାଣି ମୋ ରୂପରେ କଣ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରୁନ ଓହୋ ରାଜଜେମା ଉପରେ କେଶ ଟିକେ ଲୁଚେଇଥିବ ଆଗକୁ ଭିଡି ହେଇଗଲାଣି ମୋର ବେଲେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲି ଓ ତମର ଏଟା ଭକଟ କଲେ କରୁଛି ତଳ ମଣ୍ଡନା ତଳମଣ୍ଡନା
ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆହା ବୁପା କୋଉ କୋଉ ମା କୋଉ ହେଲା ଗୋଟେ ମାଛ କୋଉ ତୁକରେ ଗମନା ଖେଳା ସର୍ପରି ନଏ ନା ସର୍ପରି କହିଲେ ମିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଯୋଉ ଛୋଟ ମାଛ ଫରଫର ହେଇ ଯାଉଥିବେ ହେଁ ଦିଅନ୍ତି ସେ ହୁଳହୁଳି ସେ ସ୍ୱରକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ? ହତ କୁକୁର ନାଳ ଗଳି ପଡିଛି ଆଉ ବୁଢା ଯଦି ବଇଥିବ ତାଙ୍କର ସେଇଠୁ ଉଠିକି ଆସିବେ ମେହେରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଉଛି ହଁ ହଁ କଣ କହିଲେ କଣ ରାଜଜେମା ଯେତେବେଳେ ସଭା ଭିତରୁ ଆସିଛି ଏ ସଭାଟା ହେଇଛି କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି ମେହେର କହିଲେ ସଭା କେମିତି ହେଇଛି ବୋଲୋ ମେୟର କଣ ଦେଖୁନୁ ଆଉ କେମିତି ସଭା ହେଇ ଦେଖୁନା ଦେଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଭା ହେଇଛି ଚାଲ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ, ଏ କହିଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଦୀରେ ତୋରଣ ମଣ୍ଡିତ ରତ୍ନମୟ ଆସ୍ତରଣ ବସାଇଲେ ମଞ୍ଜୁ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଅନ୍ତପୁର ନାରୀ ଗଣ ସଭା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ରାଜଜେମା ଇସ୍, ଅନ୍ତପୁରର ମା ଯେତେ ନାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମର ହୁଳହୁଳି ପଡେ ହଁ କଣ କରିବି କାହାକୁ ଶୁଣେଇବି ହଁ କିଏ ହୁଳହୁଳି ଦେବେ ଗୋଟାଏ ବାଟରେ ମୁଁ ନଉଥିଲି କିଏ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଗାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ବାଟେ ମୁଁ ମୋର ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ରାଜଜେମା ହୁଳହୁଳି ଚିପି ଚିପିକା ହୁଳହୁଳି ଆଉଛି କାଉଳା ଇଏ ହୁଳହୁଳି ମା କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ହୁଳହୁଳି ଆମେ କାହିଁକି ପକେଇବା ହଁ ଏଇଥର ମା ମାନେ ପକେଇବେ ସଳିସୀମା ହେଇଛି କି ହେ ମା ଆମେ ହରିବୋଲ ପକେଇବା କାହିଁକି ହରିବୋଲ ପକେଇବା ଏ କଥା କୋଉଠି କଣ ଦରକାର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁକଳ୍ପ ହଁ ହଁ କବି ମହୋଦୟ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହୁଁ? ହଁ ମା ମାନେ ମୋର ସବୁଦିନ ହୁଳହୁଳି ଆମେ ଯେକୌଣସି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ହୁଳହୁଳିଟେ ପକାଏ ହଁ ହରିବୋଲଟେ ପକାଏ ବେଶ କରତାଳି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡାକ କାହିଁକି କଣ ଦରକାର ଇଏ କଥା ଶିଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କାମରେ ଆସିବ ଏମିତି ତ କାହାଣୀ ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିଛୁ ବହୁତ କହିଦେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଗୁଡା ତ ଅଛି ଆମ ପେଟ ଭିତରେ ଭରା ହେଇଛି ନା ଭଜା ହଉନି ସବୁ। ଆଉ ତେବେ ହୁଳହୁଳି ଦଉଛନ୍ତି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ନାରୀମାନେ ହଁ ହଁ ତାହେଲେ ଟିକେ ମୁଁ ବସି ଯାଉଛି ହଁ ମାଲଟାକୁ ଯାଇ ଯାଇଥିଲେ ମୋ ଅରୁଆଟା ନାଇଁ ନାଇଁ କାଇଁ କାଉଳା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଣିକି ଦଉନ ବୁଢାକୁ ନାଇଁ ଆଉ ହଁ ଜେମା ଡାକିବୁ ଜେମା ଟିକେ ବସିଯା ବଡ଼ ତାପରେ ହଁ ତମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ କୋଉ ରାଜପୁତ୍ର ଉପରେ ତମର ବେଶୀ ନଜର ଆସିନାହାନ୍ତି କାହିଁ ଏପଟେ ନୟାଗଡ଼ ପଟେ ତ କେହି ସେ ଚୁଟିକି ଟିକେ ଘୋରା କହିଲେ ଲୀଳାବତୀ ସଙ୍ଗେ ଥିଲା ସୁବଂଶୀ ସୁନନ୍ଦା ସୁବିଚକ୍ଷଣା ଓ ରାଜା ମାନଙ୍କର କୁଳସିକ ସବୁ କଥା ଥିଲା ତାକୁ ଜଣା କହିଲେ ସୁନନ୍ଦା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ଲୀଳାବତୀ ସାଙ୍ଗରେ ମା ସଭା ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲା ଆସିଲା ଏ ଯୋଉ ଦାସୀ ଇଏ ହଉଛି ପରିପକ୍ୱା ବାহ ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେତେ ରାଜନ୍ୟ ବର୍ଗ ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ରାଜା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ମା ତାକୁ ବେଶୀ ଜଣାଥିଲା ଜଣା କାହିଁକି ନା ନ କହିଲେ ଦାସୀ ରାଜଜେମା ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ଏଣୁ ଦାସୀ ନେଇକି ଯାଉଛି ଚାଲ 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 ଉଠ ଏଥର ଉଠ ଇଏ ରାଜଜେମା ଏମିତି କଣ ନେରା ଦେଇକି ଉଠୁଛ? କିଏ କହିଲୁ ଇଏ ରାଜା ଦେଖୁନ ରାଜା ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ ଯାଇ ଖାଇ ତାର ହାଡ଼ ଦେଖାଗଲାଣି ମୁଁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଆଉ ଶୁଣିଲନି ରଘୁବଂଶ ମହାକାବ୍ୟ ମହାକବି କାଳିଦାସ ଗୋଟାଏ ପଦ ଶ୍ଲୋକ କହିଲେ ହଁ କହିଲେ ତତ ଅନୁପାଣାଂ ଶ୍ରୁତି ବୃତ୍ତି ପୁଂସା ପ୍ରତିହାରି ରଖି ପ୍ରାକଶନିକ ମଗଧ ସୁରେଶ୍ୟ ନିତ୍ୱା କୁମାରୀ ଅଭବତ ସୁନନ୍ଦା ରାଜଜେମା ସୁନନ୍ଦା ଚିହ୍ନଉଛି ଯାଇକି ହଁ ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖେ ଦେଖେ ଏ ରାଜା ହବ କି ଦେଖିଲୁ ନା ଆଉ ତଳ ପୁଣି ତାର ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ହେଇ ଆରେ ମୋର 3 ବାଟି ବିଲ ଚାରଟା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଭାବରୁ ଚାଉଳ କିଣୁଛି ସେଥିରେ 6ଟା ଷଣ୍ଢ ଥିଲେ ମୋର କଣ ହବ ତ କରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତ ମୂଳରୁ ଦାନ୍ତ ନାହିଁ ଦାନ୍ତ ଉଠିନି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ ଏଇଟା 1.5 ଚାକିଣ୍ଡିଆ ଇଏ ହବନି ହବନି ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଦେଖିଲି କେମିତି ଫିଟିଂ ଅଛି ହଁ ଛି ଛି ହଁ ଦେଖିଲୁ ଗୋଡ଼ ଯାକ ଗୋଡ଼ର ଅଫିମ ଖାଉଛି ଏଇଟା ହବନି ଆରେ ମୋର କରାମ ଜାଣିନି କଣ ହଁ ଆଉ ମୋ କରାମ କଣ ଜାଣିଛ ନା କଣ କର ମତେ କହୁନା ଚତି ବଡି ହେ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ତ तीज बड़ी है मस्त मस्त तो तीज बड़ी है मस्त मस्त तो तीज बड़ी है ए मस्त
ହେଇ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ରାଜା ଦେଖିଛୁ ଟି? ଏଇ ସାଇକେଲ ପମ୍ପ ଦେଲା ଭଳିଆ କଣ ତମେ ପୁରା ଦାସୀ ହେଇକି ଯାଇଥିଲ ରାଜା ରୋଲ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କେଡେ ଲୋଭ ଆଁ? ଆଜ୍ଞା ପାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଗଳେଇବନି ବିବାହ ପାଇଁ ମତେ ଦେଖିକିରି ବା ଲୋଭ ହଉଛି ମାନେ ରାଜନୀତିଆ ବି ଏମିତିକା ଦଳ ବଦଳ କରୁନଥିବ ତମେ ଏମିତି କରୁଛ ବୋଲ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ଯୋଉ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚମ ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଆଲୋ ହେ ହଁ ଆଲୋ ହେ ଏଇଠି ଗଳେଇଦବା କି ଏଇଠି ଗଳା ହଁ ଆଲୋ ଗଳା ଗଳା ଏଇଠି ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ହେବିନି ନା 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 ହଉ ଯିଏ ଗଳେଇ ଦେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରେ ହଁ ଦେଖିକି ସେ ଫୁରଫୁରା ବାড়ি ଲାଗିବ ସଖୀ ବୋଲ କୋଉଠା ରାଜା ଦେଖିଲୁ ଏ ତ କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ଏଇ ଚେହେରା ଥରେ ଶୁଣି କାମଣି ସେ ସଜନୀ ହସ୍ତରେ ମାଳିକା ଦେଇ ବଢାଇବ ସେ ବଢାଇ କଳ କଣ୍ଠ ସ୍ୱରେ ବୋଲେ ଜୁଆଳା ଜଗଳାରେ ଦିଅ ଲମ୍ବାଇ ସେ ଲମ୍ବାଇ ବହୁ ଦେଶର ବହୁ ରାଜନୀୟ ବର୍ଗ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହେ 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 ଅନ୍ୟୁନ 6ରୁ 7ଟି ଶ୍ଲୋକଟି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଆଚ୍ଛା 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 ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାହିଁ ବେକେଟରେ ସମୟ ନେବା କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ଦେବା ଏଣୁ ରାଜଜମା କଲା କଣ ବାସ୍ ଦାସୀର ପ୍ରରୋଚନାରେ ହିମା ଦାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦେଲା କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିଏ ହଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସିଏ ହଉଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଏଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ରାଜାଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ଭଲ ରାଜା ଭଲ ରାଜା କାହାକୁ କାହାକୁ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆସିଥିବା ରାଜା ରଘୁ ରଘୁଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ କୋଉଠାର ହଁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ରଘୁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବୟସାଧିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଗୋଳାରେ ଗଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣହାରଟି ଗଳେଇକୁ ନିଅ ଗଳେଇକୁ ନିଅ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ହଁ ଆଗ ଗଳୁନ ଏଇଠି ଇହ କାଳର ପର କାଳର ଦେବତା ମୋର ମୁଁ ଏଇଠି ଡିଆ ମାରୁଛି ଅକାଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବତି ଆକ୍ରମଣ ଶତ୍ରୁନା ଗୋଡେଇ ବାନ୍ଧୁ ସର୍ବେ ସୁଖନା ଭବନ୍ତୁ ସର୍ବନ୍ତୁ ନିରାମୟ ଢାଳି ଦେଲି ସବୁ ଢାଳି ଦେଲି କିଛି ରଖିନି ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ଆମର ହନିମୁନ କୋଉଠି ହବ ଏ କେରଳ ପଳା କେରଳ ପଳା ଲାବିଆ ନହେଲେ କଲମ୍ବିଆ ହଁ ମହାପାତ୍ରୀ ଯେତିକି ବାଟ ତମର ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢଣୀ ପକେଇବାର ଥିଲା ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା ତମେ ଏଥର ବସି ପଡ ଆଉ ତମର ଦରକାର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ତମେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଲେ ମୁଁ କଥା କିଛି କହିପାରିବି ମୋର ହେଇଗଲା ହାତୀ ଦେଖିଲେ କୁଦି ଦେବେ ପିଲା ଭାବିକି ବସ ବସ ନା କହିଲେ ଲାମ୍ବିଆ ନା ହେମା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଘରେ ବି ଝିଅଟିଏ ଅଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଝିଅ ବଡ ହେଲା ମାନେ ପାତ୍ର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛେ ପୁଅଟିଏ ଖୋଜୁଛେ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ ଥିଲା ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଦୁହିତା ସେ ତ ଦୁଇ କୂଳ ରହିତା ତା କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ବିବାହ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜୋଇଁ ଖୋଜିବାକୁ ହେଲେ ଇସ୍ ତା ଭିତରେ କଣ କଣ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ହଁ କୋଉ କୋଉ ଗୁଣ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଆମେ ଜ୍ୱାଇଁ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଗ୍ରହଣ କରିବା ହୁଁ ହଁ ମହାପାତ୍ରେ କହିଲେ 6ଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କଣ ସେଇଟା କହିଲେ କୁଳସ୍ୟ ଶିଳଂସ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ବୟସଞ୍ଚ ରୂପମ ହଁ ହଁ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ବିତଞ୍ଚ ସନାତଥାଞ୍ଚ ବେଶ କଣ କରିବ ହଁ ହଉ କାହା ମୁହଁକୁ ଯାଇ କଥା କହିବ ଏଠି ତ ଯେମିତି ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶ ଯାହା ମନେ ହିଁ ପଡୁନି ପାଠ ମୁଁ ଆଉ କଣ କରିବି ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଘିନିଆ କହିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଗୋଟିଏ କୂଳ ଦେଖିବେ ବେଶ ଜଏଣ୍ଟ କୂଳ 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 ଦି ପ୍ରକାର ହଁ ଗୋଟେ କ ଦୀର୍ଘଉଳ ଗୋଟେ କ ହର୍ଷଉଳ ବୁଝିପାରିଲ ନଈ କୂଳ ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଜଳରାଶି ଯୋଉଠି ରହିଥାନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କୂଳ ସିଏ ହଉଛି ଦୀର୍ଘଉଳ ହଁ ଏଣୁ ଏଠି ହେଲା ହର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ବଂଶ କୂଳ ବଂଶ କୂଳ ହେମା ଏଣୁ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଦେଖିବା କୂଳ କୂଳ ଦେଖିବା ତାପରେ ଶିଳ 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 କହିଲେ ମହାପାତ୍ରରେ ବାଟିବା ବାଟିବା ନମ୍ବା ଏତିକି ମୋଟ ପୁଆ ଏଇଟା ଆରେ ସେଇଟା ହଉଛି ଶିଳୁପୁଆ ମୁଁ ଶିଳ କଥା କହୁଛି ନମ୍ବା ଉସାରିଆଟା ନାଇଁ କଟାଟା ଶିଳ କହିଲେ ଶାଳୀନତା ହଁ ଶାଳୀନତା ଥିବ ବୟସ ହଁ ଦେଖିବା ବୟସ ଝିଅ ଆଉ ଜୋଇଁ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ 4 ଯୁଗରେ ଝିଅ ଜୋଇଁଙ୍କ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ବୟସରେ ବାସ୍ ଏଣୁ
ये कली युगरे हाँ। आमे जो जोइंटी करिबा बास आम झियोठू अन्यून केते बड़ होइतबा दरकार କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର ना अन्यून 5 वर्ष 5 ବର୍ଷ ଝିଅ ଠାରେ ଜୟ ବଡ଼ ହୋଇଥିବ एणु हिमा ହଁ बयसंच रूपम ହଁ तापरे रूप ରୂପ ଦେଖା ରୂପ विद्यांच वितंच तथा सनांत ବେଶ विद्या ହଁ धन तापरे ଆଜ୍ଞା तांकर आभिजातीय ବାସ ये जदि 7 लक्षण आमे ता भितरे पाइले ହଁ ହଁ ताले आखि मुदिकी कन्यादान करिवे फल पाइबे उन्नति କୋଉ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛି हे खाली सेतिकी ନା ନା ये कथा जदि सामाजिक न्याय हुए ହେଲା ହେଲା ताले किए कोन खोजंती କଣ कले कन्या बरयते रूपम माता वितम पिता श्रुतम बांधवा कुल मिच्छन्ते मिष्टान्न ପିତର ଜନ प्रियजन माने बंधु माने କେମିତି ଭୋଜିଟା ହବ ଭଲ भल बंधु बांधव माने खोजंती कुल किंतु झियो कोन खोजे कन्या बरयते रूपम ରୂପଂ झियोटीर मनरे मा सदा बेले थाए कोन मो स्वामी पाखे धन न थाउ घर द्वार न थाउ किंतु मो स्वामीटा सुंदर हेते कंदर्प भलिया ଗାଡିରେ ହାବୁଡି ହେଇକି ବସି कन्या बरयते रूपम ए कथा झियो मानुला बेले भाबुथिला बेले झियोर मा भाबे कोन କଣ मो जोई कळा हेई थाउ ହଁ छोटा हेई थाउ अंध हेई थाउ कोणा हेई थाउ जा हेई थाउ ना काई ଆଜ୍ଞା पुळे धनर अधिकारी थाउ ମୋ ଝିଅ काई की ना मो झियो एठू गला परे जेमिति ताकू कौनसी प्रकार असुविधा अभावर सम्मुखीन सी न हुए ସୁଖରେ ଚଳିବ बापा किंतु एक कथा खोजंती बापा खोजंती कौन ना मो जुआई झीए सी 5 जनक भितर जणे ही थाउ ବାସ 5 ଜାଗାରେ ବସୁଥିବ बुझी पाइलो मत ଧନ ଦର୍ପ ଥାଉ ଯେମିତି ପେଟ ଖାଲି କରିବନି ତ ତାର ମୁଁ ଯେମିତି ପେଟ ଖାଲି କରିନଥିଲି ବା पार्टी बंद कर ହଁ କହିଲା ବେଳେ କହିବ एणु बंधु बांधव ହଁ से माने जानती से ताकर कोन थाउ कि न थाउ हमर कोन जाउ आमे जीवा ना आमे दबा ना नबा एणु हम जाति रही थाउ ହଁ ହଁ सांग माने चाहिए कोन से जा करचंतु करंतु भल भोजिटी हो आमे भोजी खाई करू ଭୋଜି ମଦ ଟିକେ ଦେଲେ ବହି ଶେଷ एणु ये होची रीति ହଁ किंतु सेदिन ହଁ स्वयंवर सभारे ବେଶ महाकीर्तिमान हाँ। गुणज्ञ ଆଜ୍ଞା राजा रघु को हाँ। वर्णहारटी दे ବେଶ पति रूप में वर्ण कर लीलावती एणु विदाय नहीं विवाह ଆଜ୍ଞା बाबरे अयोध्या आसी पहुंची गले ହଁ दिन पर दिन अतिबाहित होती एटू घटनाटी है कौन दुर्भाग्यवशत लो माँ अनेक दिन बीतीगला वैवाहिक जीवन को ହଁ ହଁ किंतु पूर्व परी ହଁ अन्य राणी मानक भली ଆଜ୍ଞା राणी लीलावतीर मध्य संतान संतति हेले नाही तेणु राजा राणी मन प्रबल दुख ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ माँ आपण माने विचार कले संसार रे एमिति किए अछि जे संतान संतति की छाड़ी बंची परिबो ବାସ कवि कहि नांती ହଁ बोले संतान ममता କେଡ଼େ ସୁଖ କର ଭଲା किबा पशु पक्षी आउ किबा नदी नर भला संतान पाइबा पाई तार आशा नाही भला ये आदरर धन देखियथ काहि भला कवि होउछन्ते आपण मानकर उत्कल केशरी डॉक्टर हरेकृष्ण महताब हिमा चरित्र चित्रण करने को जाई संसार वास्तव रूप को उपस्थापन करने को गले जहाँ संसार न्याय ये संसार रे एमिति किए अछि जी संतान संतति बिना बंची पारिबो ବଞ୍ଚି ପାରିବ कहले किबा पशु किबा पक्षी किबा नारी नर ହଁ केमती दुनिया रे अछि ହଁ
ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସନ୍ତାନ ପିଲା ମା ବଞ୍ଚି ପାରିବ କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି ଚଲେଇ ଦେବେନି ନହେଲେ হ্যাঁ কলে ঘরকু সুন্দর মধি অগণালো কেতাল হরণী হীরা হো সে হীরা সংসার সুন্দর অতি সুকুমার কোলে ছিলে টিকি পিলা টিকি পিলা কলে জগতরে সুন্দর হচ্ছে অনেক কথা কোন মা ঘরটি আমি করিছে ঘরটি চলিবা পাই মহাপাত্রে কেতবেলে ভালো লাগিব ଯେତେବେଳେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟେ ଅଗଣାରେ ଖୁଟୁରୁ ଖୁଟୁରୁ ହେଇକି ଡେଉଁଥିବ কলে ঘরকু সুন্দর হচ্ছে মঝি অগণা ବାସ୍ ଅଗଣାଟି ଥିବ ମୁଁ କହିଲି ପୁରା ଅଗଣା ঘর মঝিরে যদি মা অগণা খন্ডে নাই ঘরটা চলিବାକୁ ভাল লাগিব ସବୁ ସେଇଠି ପରା কলে ঘর করছেন অগণাটিয়ে আছে ইয়ে অগণা মঝিটা সুন্দর আসিব কেতবেলে କେତେବେଳେ না কবি ହଁ প্রাধ্যাপক ডক্টর অজয় স্বাଇଁ ହଁ ହଁ এক ধারার সে হচ্ছেন জনে সিনে অভিনেতা ହଁ ହଁ এবং বালকাটি কলেজর ওড়িয়া অধ্যাপক ବାବା হে হে ହଁ আজি ওড়িশার জনে মহান কলাকার ବେଶ সুপরস্টার উত্তম মহান্তি ହଁ ଏ ଇହ ଜଗତକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆରପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ହେମା ହଁ ହଁ ଯେ ଏଇଭଳି ଜଣେ କଳାକାର ସେ ହଉଛନ୍ତି କବି ହଁ ହଁ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଘରକୁ ସୁନ୍ଦର ହଉଛି ମଝିରେ ଅଗଣା ଥିଲେ ଅଗଣା ଥିଲି ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର ହବ କେତେବେଳେ ନା ଅଗଣାରେ ଯଦି ଘରଣୀଟିଏ ହଁ ବୁଝି ଘରଣୀଟିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ଅଗଣା ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଘରଣୀ ସୁନ୍ଦର ହବ କେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପେଟ ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କଥା କହିଲେ ତ କହିଲେ ଯଦି ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ଘରଣୀ ପାଖରେ ଶୋଭା ପାଉଥିବେ ହଁ ସେଇ କଥା ତ ଆଉ ସେ ଆଗୁଆ କହିଦେଲେ ଆଉ ଆରେ ହଁ ଏ ସଂସାରରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପୁଅ ଝିଅ କାମନା କରନ୍ତି କାହିଁକି କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ କହୁନ ଗଲାବେଳେ କଲବଲ ପାଣି ଦେବେ ନାଇଁ ରେ ଆଉ ନାହିଁ କଣ ବା କହିଲେ ଜୀବିତେ ବାକ୍ୟ କରଣେ ମୃତାଏ ଭୂରି ଭୋଜନ ଗୟାୟଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଜୈବି ପୁତ୍ରସ୍ୟ ପୁତ୍ରତା ପିଣ୍ଡଦାନ ହବ। କହିଲେ ତିନିଟା କଥା ପାଇଁ ମା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ ଚାହିଁଥାଏ ତିନିଟା କଥା କଥା ଜୀବିତ ବାକ୍ୟ କରଣେ ବେଶ ଠିକ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ମାନି ଆମର ସେବା କରିବ ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବ ନଣ୍ଡା ତ ହବ ନଣ୍ଡା ଆଉ ଗୟାୟଂ ପିଣ୍ଡଦାନ ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡ ଦେଇ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରେଇବ କରିବ ହାଡ଼ ପକେଇବା କଥା ଇଏ ତିନିଟା କଥା ହଉଛି ପୁଅର ପୁତ୍ରତା ହଁ ଏଣୁ ନର ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଆମର ସନ୍ତାନଟିଏ ହଉ ବୁଝିପାରିଲ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ବୁଝିଲି ମାୟାଧର ମାନସିଂ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ହଁ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରି ନରକୁ ଉଧାରି ଜଷ୍ଟି ହୁଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହରେ ତାର ପିଣ୍ଡ ଦାନେ ମୁକତି ବଳଇ ଆତ୍ମା ଯାଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ସନ୍ତାନଟି ଆମର କରିବ କଣ ହଁ ହଁ ନା ଆମକୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ ନରକୁ ଉଦ୍ଧାର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରି ଜଷ୍ଟି ହୁଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଜଷ୍ଟି କହିଲେ ବାଡ଼ିଲୋ ମା ବାସ୍ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଏ ଆମେ ବାଡ଼ିଟିର ଆଶ୍ରୟ ନିଏ ସେଇଭଳି ସେମିତି ହଁ ସନ୍ତାନଟି ଆମର ବାଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ବାଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ। ଆଶା ବାଡ଼ି ତୁଲ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ତାର ପିଣ୍ଡ ଦାନେ ମୁକତିଲ ଭଇ ହଁ ହଜାରେ ଲୋକ ହଜାରେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ହଜାରେ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଦେଇଦେବ ମା ଅକିଳେଶ୍ୱରରେ ଆତ୍ମା ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବ ଚାଲିଯିବ। ଏଣୁ ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ମା ବାପା ମାନେ ଚାହାନ୍ତି କଣ ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କର ଆମ କୋଳରେ ପୁଅଟିକି ଝିଅଟି ତୁମେ ଦାନ କର ହଁ ହଁ ଏଣୁ ନାରୀ ବେଶ ନର ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କଥା ସମାନ ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ରାଜା ଆଉ ଏ ରାଣୀ ମାନେ କଣ ନର ନାରୀ ନଥିଲେ କି ଏଣୁ ଏଇ ଭାବନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଏଣୁ ଅନବରତ ଦୁଃଖରେ ରହୁଥିଲେ ହଁ ସେଦିନ ରାଣୀ ପ୍ରାଜ୍ଞା ବିଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତା ସୁଲକ୍ଷଣା ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୀଳାବତୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଦୈବ ଯୋଗରେ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପାପ କରିଥିଲେ ଏଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ପଡୁଛି ଏଣୁ ଗୋଟେ କଥା କଲେ ହନ୍ତା କଣ
ନା ସଂସାର ଶାସ୍ତ୍ରକାର ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପୁରାଣବିତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡେ ଆମେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ପାପରୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସଂସାର ଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରନ୍ତେ, ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇକି ଯଦି ଆମ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ଟିକେ ହେଇଯାନ୍ତା। ରାଜା କହିଲେ ଉତ୍ତମ କଥା କହୁଛ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଏ ମୋ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ମୋ ପ୍ରଜାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ? ଦେଖଲ ମା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା ସିଏ, ଏପଟେ ନିଜ ଘର ଅନ୍ଧାର, ପୁଅଟିଏ କି ଝିଅଟିଏ ନେଇ ମଲା ବେଳକୁ ବାଟରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶଟିଏ ଦଉଛନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ ନା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ତମେ ହଉଛ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ, ଏଣୁ ତମେ ଯୋଉ ଧର୍ମଟି କରିବ ସେ ଧର୍ମଟି ମତେ ଆପେ ଲାଗୁ ହବ, ଏଣୁ ତମେ ଯାଅ ତୀର୍ଥ କର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇ ରାଣୀ ଚାଲିଲେ। ମା ସଂସାରରେ ଅନେକ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥାକୁ ମାନନ୍ତିନି, ଯୋଉଥିଲାଗି ଓଡିଆ ଭାଗବତ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କହିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କହିଲେ ଯେ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ଅବକହତ ବିଧବା ହୁଏ ଜନ୍ମ ସାତ, ବିଧବା ହୁଏ ଜନ୍ମ ସାତ, বিধবা হুয়ে জন্মজাত, স্বামী দীন মণি বনান, স্বামী যে বিষ্ণুঙ্ক সমান, স্বামী যে বিষ্ণুক সমান, স্বামী যে বিষ্ণুক সমান। এণু স্বামী থিবা স্ত্রী কেবে হেলে স্বামী পূজা ছাড়ি অন্য পূজা করিবা মা হଉଛି ভুল। মনে রাখন্তু, আপন মানে হয়তো ভুল বুঝি পারন্তু, কিন্তু শাস্ত্র কহিলে সতী সাধী প্রতিব্রতা নারীর গোটিয়ে মাত্র পূজা, গোটিয়ে মাত্র দেবতা হଉଛି তা স্বামী। তা ব্যতিরেকে দ্বিতীয় আউ তা ପାଇଁ কেହି নাহাନ୍ତି। কাহিকি কইলে জীবিতেই ভর্তুরুম যশিয় উপাস ব্রত আচরণে নারী নরকে ব্রজে। আপনাମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଶ୍ଲୋକଟିକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ। କବି କହିଲେ ଜୀବିତେଇ ଭର୍ତ୍ତୁରୁମ୍ ଯଶିୟ, ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଥାଉ ଥାଉ ବିଭିନ୍ନ ଉପବାସ ଆଉ ବ୍ରତ ପାଳନ କରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦିଅଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ, ତା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ହାନି ହୁଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ଆଗେ ହାନି ହବ, ତାପରେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଜୀବିତେ ଭର୍ତ୍ତୁରୁମ୍ ଯଶିୟ ଉପାସ ବ୍ରତ ଆଚରେ ଆୟୁଷମ୍ ହରତେ ଭର୍ତ୍ତୁ ସା ନାରୀ ନରକମ୍ ବର୍ଜେ। ଉପାସ ବ୍ରତ କଲେ ହବ କଣ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ କମିଯିବ, ଆଉ ସେ ନାରୀ ନରକକୁ ଯିବ। କିଏ? ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ସେବା ପୂଜା କରନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି, କହିଲେ ନାରୀଙ୍କର ଗତି ନାହିଁ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ଭଲା, ସ୍ୱାମୀ ସେବା ବିନା ଆଉ ସବୁ ସେବା ବ୍ରତ ଅଟେ ବିଳମ୍ବନା ଭଲା, ଅଟେ ବିଳମ୍ବନା। ଆଉ ଯେତେ ପୂଜା ବ୍ରତ ରହିଲା ସ୍ୱାମୀ ପୂଜା ବିନା ଇଏ ମା ହଉଛି ସବୁ ହଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଗୁଡା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଣୁ ସେଦିନ ରାଣୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଲୀଳାବତୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛି। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଛି। କହିଲେ ମେଲାଣି ନେଇ ସାନ ରାଣୀ ଚଳି ଗଲେ ସାନ, ରାଣୀ ଚଳି ଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନେ ବାହାରିଲେ। ଦିନ
दिन पर दिन बीती जाऊँगी संसार में थिबा समस्त तीर्थस्थल को चली 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 परिभ्रमण कर रानी हिमा इति मध्यरे आया वर्षे पूर्ण हवा पाई गोटे दिन बाकी बाकी अच्छे परिभ्रमण वर्षे पूर्ण हवा पाई गोटे दिन बाकी अच्छी रानी जाई पहुंचती कोठी कोठी ना रानी पहुंचले गोया क्षेत्र रे गोया तीर्थरे जेतबेले पहुंची जाइचंती महाभक्तरे हला कोन गोयारे रानी स्नान कले स्नान करबा परे पूजार्चना करि सारिबा परे कर्मणीय ब्राह्मण को डाकी दान देवा चेष्टा हिमा आमे जने ब्राह्मण को द्वारा पूजा करिबा पूजा कले कौन हम आमे तांको दक्षिणा आग दबा ना बिना दक्षिणा किसी अच्छी हैं एणु कवि कहले कौ कौ कथा बिना ये संभव हुए हैं कौन कहले कहले तिलहीन स्तूप संध्या कुशहीन स्तूप संध्या तिलहीन स्तुतर्पण कर्मस्य दक्षिणा नास्ति तत्कर्म निष्फल भवेत् रुह आमे प्रत्येक दिन गाधई सारा पर ठाकुर को जल लगी कर नुमा एणु कवि कहले केमती करिवो जदि बिना कुशरे आमे घरे दियंग पाखे संध्या दौचे दीप लगौचे बिना कुश कुश बटू आपण मैंने जानते ब्राह्मण मैंने पूजा है बेले यज्ञ है बेले पिंधे दिखती मोटामोटी भाव में अर्थटी हूँ जे आपण 10 आंगुठी मुकुला करी 10 आंगुठी मुकुला करी केबे हेले दियो देवता पाखे धूप दीप देवे नहीं एणु कवि कहले कुशहीन स्तूप संध्या तिलहीन स्तुतर्पण पितृपुरुष को जो जल लगी कर तिल कहले राशि बिना राशि रे केबे हेले आपण माने जलदान करिवेनी ना ना जदि जलदान करंती ताले से पानी की पितृपुरुष तो कौन कुकुर भी ग्रहण करिवनी अच्छा 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 कर्मस्य दक्षिणा नास्ति जहाँ को आम डाकिबा आमर कौन काम करबा पाई तांको जदि आमे दक्षिणा न दबा से जो कर्म आमर करके जाइथिबे सेटा हमको भोग होबनी ना 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 बिना कर्म जते फल न फले कदाचित बुझिला एणु मन रखंतु जहाँ को आमे आम पाई काम करैले बा खटेइले ताकू तार पारिश्रमिकता को दबा दब ये न्याय रे रानी सेठी पूजा कले पितृपुरुषों उद्देश्य जल लागी कले ब्राह्मण को दक्षिणा देवे ब्राह्मण को दक्षिणा देवे बिना दक्षिणा रे हबो एणु रानी पहुंची गले कहले हे ब्राह्मण देव आजी आपण मो पई एते कथा कले मागंतु कोन मागुचंती कहे नव तरुणी मणि तरुणी वंशराणी नव तरुणी मणि तरुण वंशराणी पानी बणिले अतीतरे पानी बणिले अतीतरे मागो मागो हे दीज दामने भागो मागो हेरी गो तबले ओठिर लज्जा नर क्षीण रुगरे हे दीजबर 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 अरे गाभी मोइसी गजबाजी जहिराधी पद्रु में भोर हुबी भोर
ହବ ତରୁଣୀ ମଣି ତରଣୀ ବଂଶରାଣୀ ବାଣୀ ଭଣିଲେ ଅତୀତରେ ମାଗ ମାଗ ହେ ଦିଜ ଯାମନେ ଅଛି ଆଜ ହେ ଦିଜ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ମନରେ ଅଛି ମାଗ କଣ ମାଗିବ ଭୂମି ମାଗ ସୁନା ମାଗ ଗାଈ ମାଗ ଯାହା ମାଗିବ ମାଉସୀ କଣ ଯିବେ ହେରିକି ସୁନ୍ଦର କଥା ଅଛି ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବି ଆପଣ ମାନେ ବସନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେପଟୁ ଯେମିତି ଖାଲି ହେଇଗଲା ଯଦି ଉଠି ଯାଇଥାନ୍ତେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ହରିବୋଲ ପକେଇ ଯାଇ ଶୁଣନ୍ତାଣି କେବଳ ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ବୋଲି କଥାଟାକୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେଉଛି ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନ ଶୁଣିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି 15 ମିନିଟରେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଆପଣ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଇବେ ନିଜ ମନକୁ ପଚାରିବେ ଯେ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏଥିରେ ଶିଖିବା ଜିନିଷ କଣ ମିଳିଲା କାଲି ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ମୁଁ ତ ମୋ ଘରକୁ ପଳେଇଯିବି ତେବେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଚାର କରିବେ ଇଏ ରାଣୀ କହିଲେ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଣ ମାଗିବ ମାଗ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଦବ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦେଇପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବି କଳପ ଦ୍ରୁମେ ଫଳ ଥାଉ ନୋହୁ ବିଫଳ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି ଆଜ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଳପ ଦ୍ରୁମ ପାଖକୁ ଯାଇକି କେହି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ କେବେ ଫେରିଛି ନା ନା ମୁଁ ସେଇଭଳିଆ ବାସ୍ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି ମାଗିନିଅ ଭୂମି ମାଗିନିଅ ସୁନା ମାଗିନିଅ ଗାଈ ମାଗ ଘୋଡ଼ା ମାଗ ହାତୀ ଯାହା ମାଗିବ ଦେବି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ହେ 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 ଏତେ ସବୁ କଥା ତୁ କହୁଛୁ ଯେ ଖୋଲେ ରାଣୀ ବଚନେ ଭଣୀ ଦିଜ ବହର ରାଣୀ ବଚନେ ଭଣୀ ଦିଜ ବହର ବର ବହର ନା କହର ସୁରିକାର ବର ବର ନା କହର କହିଲେ ହେ ବରବର ନା ଯଦି ତମ ଭିତରେ ଏତେ ଦମ ଭକ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ ଦବ ତାହେଲେ ତମେ ସତ୍ୟ କର ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି ତମେ ମତେ ଦବ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଆପଣ ତ କଥା ହେବେ ସମୟ ପଡିଛି ତେବେ ରାଣୀ ମାଗୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ କହିଲେ ଆଗେ ସତ କର ସତ୍ୟ କର ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦବ ତ ତାହେଲେ ମାଗିବି ନହେଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ମାଗୁଥିବି ତ ମତେ ଦଉନଥିବ ଏଣୁ ମୁଁ କାହିଁ ମାଗିବି ତୁଣ୍ଡ ସରେଇବି ମାନେ ମୋ ପାଇବାଟା ମୋର ନିହାତି ଦରକାର କହିଲେ ସତ୍ୟ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟ ବିନା ସଂସାରରେ ଗତି ନାହିଁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଇବି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ କଣ କହିଲେ ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସତ୍ୟ କରାଉଛି କେତେ ଆଶା ନେଇ ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପାଦରେ ବୁଲି 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 ଏତେ ବାଟ ଆସିଛି ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନାହିଁ କରିଦଉଛି ତାହେଲେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମ ମୋର ଚାଲିଯିବ ମୋ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବ ତେଣୁ ସତ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ସତ୍ୟ କରିବି ଆଉ କଣ ଭୀମ ଭୋଇ କଣ କହିଲେ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ସତ୍ୟରେ ତରିବି ସତ୍ୟରେ ମରିବି ଏହିଟି ଆଦେଶ ହେଉ ବୋଲେ ଭୀମ ଭୋଇ ଏ ମୋର ଜଗତେ ଯଶ ପଯଶ ରହୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ରାଣୀ ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ଦୟାର ସାଗର ଦୟା କରନ୍ତୁ କେତେ ଆଶା ନେଇ ସନ୍ତାନଟିଏ ପାଇଁ ଘର ସ୍ୱାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡି ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଆସିଛି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଆସିଛି ଯଦି ସତ୍ୟ ନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସତ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁ ଯାଚି ଦେଇଥିବା ବର ସିଏ ନବନି ପ୍ରଭୁ ଯଶ ରହୁ ବା ଅପଯଶ ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସତ୍ୟ କରୁଛି ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଧରି ସତ୍ୟ କଲା କହିଲା ହେ ଦ୍ୱିଜବର ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାହା ମାଗିବ ତୁମକୁ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋଲୁପ ଆଜି ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କହିଲା ହେ ରାଣୀ
तो सौंदर्य को देखिला परे तो रूप को देखिला परे ये धन संपत्ति मोर हब कौन ये धन संपत्ति मोर मन नहीं मु चाहूची तू सत्य करिचु तो सत्य को रक्षा करी आज तू मोर स्त्री है जा रे जेतबळे ब्राह्मण एभली कथा कहि दैचिलो मा रानी को पाद तळु माटी खसी गला ये कौन कहूछ कहले प्रभु ये कौन कला ये एड़े निर्बोध ये गोटे पर स्त्री की सत्य करे ये भलिया बर मागुची मु तो सत्य करिछि कहला हे ब्राह्मण तमे एभली बर मागियो बोली मु जदि पूर्वरु जानि थांती मो धर्म को हेत नष्ट करि थांती किंतु सत्य करि न थांती जेहेतु सत्य मु करिछि मु होउछि राजा रघुंकर स्त्री कले रघुकुल रीति सदा चली आई श्री राम जय जय राम रघुकुल रीति सदा चली आई श्री राम जय राम प्राण जाई पर वचन न जाई कला ये होउछि रघु राजांकर रीति रघुकुलर रीति प्राण चली जीव किंतु वचन जीवनी हौ जदि तमे एभली कथा को आशा करिजो तुम आशा को मु पूर्ण करि दियंती जे जदि मोर स्वतंत्रता थांता जदि मोर सामर्थ्य थांता हे मां आजिका दिन रे कोनोसी स्त्री भलिया कहि परिबो ना सेदिन कहिथिला आपनकर लाभ ए लीला सुंदरी लीलावती कहली हे ब्राह्मण मो पाखरे